नमस्ते। नवी सरकार ते लोकें दे मुद्दे एक नवे एपीसोड च तुंदा मता स्वागत है। हूं पवन शर्मा। तुस दिखा दो द न्यूज रूम 24 आवाज। प्रोग्राम की पूरा दिखना, लाइक करना, कन्नै कन्नै शेयर करना, कमेंट करिए दसना कि प्रोग्राम कनेहा लगा दा। कोई मुद्दा जिहड़ा अस चुकने आ, अगर कोई नुहाड़े च गलती है तो भी कमेंट करिए दसो। अपने इलाके दी समस्या सानू भेजो। कैप्शन दे विच WhatsApp नंबर दित्ते दा, उहदे पर अपना फोटो वीडियो जो भी मुद्दे हैं तुस भेजो। तुंदे मुद्दे असें चुकने, तुंदे प्रतिनिधि तक पजाने। जेड़े मुद्दे हल होने असें ओह भी कन्नै कन्नै दसने। दीपक सिंह होर ने दीपू कोटली पिरथीपुर बिश्नाह दे, उन्हें सानू 2 बारी एक मुद्दा भेजा, स्वर्ण सिंह हैप्पी सिंह, कि जिहड़ा पिरथीपुर इस्माइलपुर रोड है इसकी ब्लैक टॉपिंग की बड़ी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़े ज्यादा खड्डे। अगर तुम मीरा साहब का बिश्नाह जाते हो तो पिरथीपुर इस्माइलपुर वाला पूरा रस्ता जिहड़ा है उधर बड़ी बुरी हालत है। 3-4 लिंक रोड ने तो कन्नै मेन रोड है। बड़े सारे लोगों ने कंप्लेन की कि इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया, बड़े बड़े ज्यादा खड्डे पे दिन, रोड पर ब्लैक टॉपिंग की जरूरत है। तो कल वो काम शामी शुरू हुई आ। बिश्नाह के जोड़े विधायक ने राजीव भगत, उनके कन्नै इस मुद्दे पर साड़ी गल स्टूडियो भी हुई ही, तो परसनली भी उन्हें फोन करिए गल हुई ही। उन्हें लिंक भी भेजा गया खबर का कि यह एपीसोड के मुद्दा चुकया तो इसी प्रायोरिटी पर करो। 50 लाख रुपए का काम शुरू होया। पहले फेज के 15 लाख रुपए की कल लोग जी है वो जो साढ़े को डिटेल है कि वह है पिरथीपुर पंचायत जी है वो इस्माइलपुर जो ग्रां है उस ग्रां के लुक पई, लोगों हार पाई है। विधायक का स्वागत भी किया और विधायक ने लोग ये भी आख्या कि होर भी कोई मुद्दे जो तुंदे कोल हैन वो इसलिए दसन ताकि अगले प्लान के भी किहड़े मुद्दे रखाई लैन। तो सुनो पहले विधायक साहब के आखा दिन तो किस तरीके के उनका उत्थे स्वागत किया गया। आज हम इस्माइलपुर कोटे में अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख की लागत से जो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कराया मैंने प्रवीणा कुमारी जी, सरपंच जो हमारे और जितने परमानेंट लोग हैं, हम सब ने मिलकर इसकी आज जो इनाग्रेशन की है। ये काफ़ी कि पुरानी लोगों की डिमांड थी, क्योंकि आने जाने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती थी। आज इसको जो पूरा किया गया है, मैं इस्माइलपुर कोटे के लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ में मैं अपील भी करता हूँ जो भी आपके कुछ काम रह गए हैं वो उसके लिए मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आ जाए, वो मेरे को बता दें। नेक्स्ट प्लान जो भी होगा उसमें वो काम करके उनको पूरा कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैं तुम्हें पहले भी गलाया हाँ कि जेड़ा भी कोई मुद्दा अस चुकने अगर हल हो जाता तो असें भी अपील करने हैं कि अगर वो हल हो जाए तो उसका वीडियो भी सानू भेजो, फोटो भी भेजो कि ये तुसें मुद्दा चुकया। अजे बड़े सारे लोग बिच आखा दे कि साढ़े मुद्दे का हल नहीं होया। बड़े सारी जगह का कंप्लेंट्स अजे भी आ रही, लेकिन कई जगह पर हो जाते, कई जगह पर अजे नहीं हुआ। अस कोशिश करने उहदे कन्नै गल करिए थोड़ी पे जाने की। एक वीडियो और देखो, मजीद बांडे होरें भेजे दा, शनी रामा पुलिस लाइन के पिछे गली है, गली की हालत देखो कि बनी है, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। जगह जगह पर जो उत्थे लोग कैंकरा पाया था, जो सरकार ने पहले जी गली बनाई ही वो सरीए भी बाहर आई है। पूरे रोड की बड़ी बुरी हालत हुई गली की। त्रों बखिए गली लगती है लाइन की बैक साइड, काफ़ी बड़ी ज़्यादा आबादी भी है, शहर का बिच है। विधायक जो जम्मू बाहू के रंधावा और उनके साड़ी गल भी हुई, उन्हें आख्या कि मैं असी प्रायोरिटी पर लैंगे, लेकिन इसलिए असं कल उन्होंने कोशिश की गल करने की। फिलहाल वो गुजरात गए दिन, जिला आते हैं तो परतिए इस मुद्दे पर गल करके तो वीडियो देखो। तुम पहले मजीद बारे भेजे दा कि इस इलाके बड़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। वो बाद हूँ चलने अगे, साढ़े को कुछ फोटो आए दिन बिलावर तू दहोता जो ग्रां है उतों का भेजे दिन अंकुश ठाकुर हो रहे। ये दहोता हाई स्कूल है, ये उन्हें मुद्दा भेजे है कि इतने 12 बंदे का पहला स्टाफ होंगे, कुछ लोग ट्रांसफर हुई है, कुछ लोगों दी प्रमोशन हुई, हूँ सिर्फ रही है 2 एक होर टीचर ने उत्थे जिंदे थोड़ा जे बीमार होते हैं, वो मैक्सीमम छुट्टी पर होंगे। तो हाई स्कूल के बच्चों की संख्या 200 को ज़्यादा, पढ़ाने वाला टीचर एक है। एग्जाम सिरा पर ने तो पूछने वाला कोई नहीं है। वो आखते हैं कि सतीश शर्मा जी बिलायर के MLA उन्हें एक बार स्कूल विजिट भी किया था, तो वो इस मुद्दे की थोड़ा प्रायोरिटी पर लैन, एजुकेशन डिपार्टमेंट गलबात कर, जोड़े टीचर की शार्टेज चल रही है उस स्कूल के भेजे जान। 200-250 बच्चे वास्ते 2 टीचर कुछ नहीं होंगे, कुत्थे 12 का स्टाफ तो कुत्थे हूँ 2 का स्टाफ रही है। तो अगर बच्चे की एजुकेशन लेवल का पर तुम बढ़ाना है, उसी अगर पढ़ाई के क्षेत्र च अगे लिया तो टीचर का स्टाफ तुम स्कूलों पूरा करने पौना। नवी भर्ती करो, जियां मर्जी करो, ये सरकार का काम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। लोग परेशान क्यों हो, तुंदियां जिहड़ियां पॉलिसियां अटैचमेंट वालियां उन्हें फिलहाल थोड़ा जिहा बखरी साइड पर रखी लाओ। जिंदी थोड़ी अप्रोच होंगी है वो अटैचमेंट कराइए दफ्तर भेजी जाते हैं, शहरें जानी है। ग्रां पिंड स्कूलों कोई टीचर जाता नहीं है तो लोग परेशान हुआ। कई टीचर ऐसे भी हैं जिन्हें पूरी उम्र ग्रां च नौकरी नहीं की, कदे डाइट च अटैच हो जाते, कदे डायरैक्टर स्कूल ऑफिस से अटैच हो जाते।
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਘਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ 2 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਕੁੱਥੇ ਗਏ। ਅਗਰ 10 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ, ਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਤੁੰਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਲੈਣ ਸਕੂਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5-5 6-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਧੀਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਮਈਆਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਰ ਦੂਏ ਪਰ ਤਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਇਹ ਤਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਮਕਾਰ ਜੱਟ ਹੋਰ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਈ ਬੱਸ 2 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਅਗਰ ਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਆ ਜੋੜੀਆਂ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ ਜਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਥੋੜਾ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਬੈਠਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ 2 ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਉਹਨੇ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ, ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਖਨੂਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਭੇਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੰਡਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਤੰਕ ਦੀ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਮੰਤਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਘੋਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਾਈ ਉੱਠਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਗਸਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੰਡਲਾ ਰੋਹਿਤ ਹੋਰੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਲਿਆਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਭੇਜੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਨੇ ਭਲਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਖਨੂਰ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਭਲਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਬਾਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਚਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੇ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਾ ਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰਾ ਦੇ ਬਾਂਦਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਐਨ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿਆ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਮੰਤਰਾ ਚੌਕੀ ਚੌਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਦਵਾਈ ਹੋਆ ਦੀ। ਦੂਗਾ ਹੁਣ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਖਨੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨੇ ਹੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਜਾਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕਦੇ, ਬਾਂਦਰ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਸ ਵਕੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰਮੰਡਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਨਸਾਇਆ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰਾਈ ਲੈਣ, ਫਲ ਬੂਟਾ ਰਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਦਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਸਾਲੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਬਿਲਾਵਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਹਾਗ ਦਲਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ SRTC ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਹਾਗ ਦਲਨ ਆਸਾ ਲਾਈ ਜਾ। ਵਿਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MLA ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ SRTC ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੁਹਾਗ ਦਲਨ ਥੋੜੀ ਜਾਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। तो एक बार और बाइंडर भी कराया उन्हें कि इस बखी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिता जा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਇਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਂਪ ਹੈ ਕੁੜਿਆਲਾ ਖੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਖੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧ ਲੈਣਾ ਲੋਚਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ MLA ਖੌੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਬੱਖੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਏ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੁੱਦੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਬਰ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ।